کوئی اگر جا کر کارل مارکس سے پوچھے کہ دنیا میں دکھ ہے تو اس دکھ کی وجہ کیا ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہی وسائل غیر مساوی طور پر تقسیم ہے، سماجی ڈھانچہ غلط ہے، غربت اور دولت کی تقسیم ہے۔ کچھ لوگ ناروا طور پر کل سماجی پیداوار کا بڑا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں، جبکہ اکثریت کی روزمرہ کی ضروریات بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ یہ ہے سارے مسائل کی اصل وجہ۔ اگر دولت مساوی تقسیم کر دی جائے تو دنیا سے دکھ ختم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کسی کیپٹلسٹ مفکر سے سوال کریں، وہ کہے گا اجارہ داری مسئلہ ہے، اوپن مارکیٹ ہونی چاہیے، پیداوار بڑھے گی تو انسان کی معاشی حالت بہتر ہوگی، اور معاشی حالت بہتر ہوگی تو انسانی دکھ کم ہوتے جائیں گے۔ فرائیڈ سے اگر جا کر پوچھیں تو وہ کہے گا دکھ اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ انسان کی جبلت کو دبایا گیا ہے، مگر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس جبلت کو دبایا جانا ضروری تھا، کیونکہ اگر اسے بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے تو آدمی جنگل کے درندوں سے زیادہ بڑا درندہ بن جائے اور انسانی تہذیب مٹ جائے۔ لیکن جبلتوں کو دبانے کی وجہ سے جو چیز انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ ہے جبر، اور یہ جبر دکھ پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے فرائیڈ نے تو یہ نتیجہ نکالا تھا کہ انسان دکھ سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا تھا خوشی، ہیپینس ناممکن ہے۔ اسی طرح دنیا کے کسی بھی نمایاں مفکر کو آپ اٹھا کر دیکھ لو، نتیجہ ایک ہی ملے گا، دکھ ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ دولت کی مساوی تقسیم ناممکن ہے، کیونکہ اجارہ داری کا مکمل خاتمہ ناممکن ہے، کیونکہ جبلتوں کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سوچو، روس میں امیر غریب مٹ گئے، دکھ کہاں مٹا؟ مغرب میں پیداواری صلاحیت عروج پر پہنچ گئی، مگر دکھ کب مٹا؟ لیکن ان کے مقابلے میں ایک ایسا انقلاب ہے جو ہمیشہ کارگر رہا ہے، جو آج بھی کارگر ہے، جو مستقبل میں بھی کارگر رہے گا، جو تب بھی رہے گا جب انسان ورچوئل ریئلٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کوئی اور ہی اوتار لے لے گا۔ اسے میں کہتا ہوں صوفی انقلاب۔ یہ انقلاب اجتماعی نہیں، انفرادی ہے۔ اب جتنے بھی فرد چاہیں اس انقلاب کو چن سکتے ہیں۔ صوفی کیا کہتا ہے؟ صوفی کہتا ہے دکھ ہے، دکھ کی وجہ ہے، وجہ کا مٹانا ممکن ہے، اور یوں دکھ کا خاتمہ ممکن ہے۔ سب سے پہلے تم سمجھو دکھ کیا ہے۔ دکھ کو غور سے دیکھنا، یہ سارے کا سارا مینٹل ہوگا۔ فزیکل پین ہو سکتا ہے مگر وہ کبھی دکھ کی وجہ نہیں بنتا۔ مائنڈ اسے دکھ میں ڈھال سکتا ہے مگر اس کی وجہ مائنڈ کی اپنی ایکٹیویٹی ہے، فزکس اس میں انوالو نہیں ہے۔ ایک غریب آدمی سارا دن محنت کرتا ہے، یہ محنت کشٹ ہے، پینفل ہے، مگر یہ دکھ کبھی نہیں ہو سکتی۔ دکھ یہ بنتی ہے تب جب غریب آدمی سوچتا ہے کہ میں سارا دن محنت کرتا ہوں مگر صلہ نہیں ملتا۔ جب وہ یہ سوچتا ہے، اور سوچنا دماغ کا کام ہے، جسم کا نہیں۔ تم کسی بھی دکھ کو اٹھا کے دیکھ لینا، وہ اپنی بنیادی فطرت میں تھاٹ ہوگا، مائنڈ سے جڑا ہوگا۔ چاہے تمہیں جتنا بھی لگے کہ فلاں کی وجہ سے ہے، فلاں شخص کی وجہ سے ہے، فلاں سچویشن کی وجہ سے ہے، مگر دکھ ہے تو وجہ صرف مائنڈ ہوگا۔ فلاں شخص فلاں صورتحال کی وجہ سے نہیں، بلکہ فلاں شخص اور فلاں صورتحال سے جو تم مانی لے رہے ہو، دکھ اس کی وجہ سے ہے۔ جیسے اوپر مثال دی گئی ہے، ایک غریب آدمی سارا دن محنت کرتا ہے مگر دکھ تب تخلیق ہوتا ہے جب وہ اپنی اس محنت کا مقابلہ کرتا ہے دوسرے کی محنت کے ساتھ۔ اب فرض کرو کہ وہ ایک ایسی لوکیلٹی میں رہتا ہے، ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں سارے ہی شدید محنت اور کم صلہ پانے والے لوگ ہیں، تو یقین کریے اس کے لیے یہ محنت دکھ میں کبھی نہیں ڈھلے گی۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دکھ آپ کی انا کو ہوتا ہے، وہ انا جسے مائنڈ نے بنایا ہے، کیونکہ انا بنتی ہے سینس ڈیٹا سے، ارد گرد ادھر ادھر کی معلومات سے۔ وہ سینس ڈیٹا پھر مائنڈ میں جاتا ہے اور اس سے مائنڈ آپ کی ایک شخصیت، ایک انا تخلیق کرتا ہے۔ اگر یہ میکینزم آپ سمجھتے ہیں
تو پھر آپ دکھ کے لا ینحل مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز جو تم جانتے ہی ہو کہ دکھ ہے، دوسری چیز پر آپ غور کرو کہ دکھ کی وجوہات ہیں۔ اب تیسرا قدم ہے وجوہات کا خاتمہ، جو ہے مائنڈ کے کنٹرول سے خود کو آزاد کرانا۔ مائنڈ سے الگ ہونا نہیں، اس کے قبضے سے خود کو چھڑائے رہنا۔ یاد رکھنا، مائنڈ ایک ٹول ہے جو اپنی طرح سے ہی کام کرتا ہے، اپنی ہی طریقے سے کام کرتا رہے گا۔ جیسے ہاتھ کا ایک کام ہے، پیر کا ایک کام ہے، آنکھ کا ایک کام ہے، اسی طرح مائنڈ کا بھی ایک کام ہے جو وہ کرے گا ہی کرے گا، تب تک جب تک آپ وجودی طور پر قائم ہیں۔ تو پہلا حل ہے بذریعہ علم اس حقیقت کو سمجھ لینا، یہ سمجھ جانا کہ یہ مائنڈ کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ میں نے مائنڈ کو ایک خاص طریقے سے ٹرین کیا ہے اور وہ اسی طریقے سے کام کرنے لگا ہے۔ دوسرا حل اس کا یہ ہے کہ جس طرح تم نے ہر صورتحال سے درد کشید کرنا سیکھا ہے، دکھ نکالنا سیکھا ہے، اسی طرح اسی ٹول کو استعمال کرتے ہوئے اس سے راحت نکالنا شروع کر دو۔ دیکھو، جب تم سوچتے ہو کسی کو دکھ دینے کے بارے میں، کسی کو تکلیف دینے کے بارے میں، تو تم اپنے لیے بھی دکھ اور تکلیف ہی بو رہے ہوتے ہو۔ دوسرے کا سکھ اور راحت سوچنا شروع کر دو تو جو بیج اب تم بو رہے ہو ان سے راحت اور خوشی ہی اگے گی۔ غور کرو ذرا اپنے دکھوں پر۔ تمہارے سارے دکھ وہ ہیں جو کبھی تم نے دوسروں کے لیے پیدا کیے تھے۔ صوفی کہتا ہے اگر آج تم دکھی ہو تو یہ کل بوئے ہوئے بیجوں کا پھل ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ آنے والے کل میں تمہیں دکھ نہ ملے تو آج لوگوں کو دکھی کرنے کا خیال چھوڑ دو۔ ہر وہ عمل، ایکشن چھوڑ دو جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہو۔ دوسروں کو دکھ دینا آج کے انسان کے رہنے کا ایک طریقے سے ڈھنگ ہو گیا ہے، اور ہر پہلا کسی نہ کسی کا دوسرا ہے۔ غور سے دیکھو تو یہ ساری دنیا دوسروں پر مبنی ہے، تو ساری دنیا کو دکھ دے کر سکھ کمایا کیسے جا سکتا ہے؟ تم دکھ دیتے ہو، یاد رکھنا تمہاری طرف دکھ کے سوا اور کچھ آ نہیں سکتا۔ اگر تمہارے ذہن میں کسی کو دکھ دینے کا خیال موجود ہے تو اپنے دکھ کے یہ بیج ہیں جو کل کو اگیں گے اور تمہاری زندگی میں بھی دکھ کی وجہ بنیں گے۔ اور ویسے بھی تھوڑا سا غور کرنا، جو بھی تم دوسرے کے لیے کرتے ہو، سوچتے ہو، تمہیں فوراً ہی تمہارا حصہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کے لیے جب تم محبت کے احساس سے بھرتے ہو، کسی پر جب تم اپنا پیار نچھاور کرتے ہو، تو خود بھی محبت کی اس بارش میں تھوڑا سا بھیگ ہی جاتے ہو۔ جب کسی پر ناراض ہوتے ہو، غصہ کرتے ہو، تو یہ آگ تمہیں بھی جھلسا کر ہی جاتی ہے۔ کبھی جب تم کسی کو گالی دے کر اسے دکھ پہنچانے کی کوشش کرتے ہو تو اس کا حساب نیچر اسی وقت چکا دیتی ہے۔ تمہاری گالی دوسرے کو آلودہ کرے یا نہ کرے، تمہیں وہ آلودہ کر دیتی ہے، کیونکہ اپنے اندر گالی پیدا کرنے کے لیے پہلے تمہیں اپنی نفسیات کو آلودہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ دوسرے میں وہ گالی غصہ پیدا کرتی ہے۔ یہ تو جب ہوگا سو تب ہوگا، تمہیں تو اس نے پہلے ہی غصے سے بھر دیا ہے۔ کسی پر کیچڑ اچھالنا چاہتے ہو کہ اس کو گندا کر سکو، تو یاد رکھنا تمہارے ہاتھ پہلے ہی کیچڑ میں لتھڑ چکے ہیں۔ انسان کو غور سے دیکھو، دکھوں کی ایک صلیب ہے جو ہر انسان خود ہی اٹھائے چل رہا ہے۔ پھانسی کا پھندا کسی کے ہاتھ میں ہو اور گردن کسی اور کی ہو تو چلو کوئی بات نہیں، مگر یہ انسان عجیب ہی تماشا ہے۔ یہ اپنی پھانسی کی رسی اپنے ہی ہاتھ میں تھامے چل رہا ہے۔ یقین نہ آئے تو اپنی زندگیوں کو غور سے دیکھ لینا۔ تم کچھ کر رہے ہو، چاہے آفس میں بیٹھے ہو یا شادی اٹینڈ کر رہے ہو یا دوستوں کے ساتھ گپیں مار رہے ہو، ایک مسلسل ڈارک دکھی بیک گراؤنڈ سوچتے دماغ کی شکل میں ہر وقت ایکٹیو ہے۔ کیا یہ جینے کا کوئی ڈھنگ ہے؟ کچھ کر رہے ہو، کسی چیلنج سے نمٹ رہے ہو، کسی نشے میں ڈوبے ہو، کوئی بڑی کامیابی ملی ہے تو زندگی کے ساتھ کچھ دیر کے لیے انگیج بھی ہو جاتے ہو، لیکن کرنے کو کچھ نہ ہو تو تم اذیت ہی محسوس کرتے ہو۔ بیک گراؤنڈ کا شور، دکھ، چیختا دماغ خود ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ دیہاتوں میں نکل جاؤ، کسی نوجوان کے ہونٹوں پر
बांसुरी न मिलेगी। चेहरे पर लिखा मिलेगा कि किसी और मुल्क जाने की कोशिशों में गलता है। किसी बड़े कॉरपोरेट ऑफिस की चारदीवारी में खड़े होकर वहां काम करते लोगों को देखिए, यूं लगेगा रोबोट बैठे हैं। जिंदगी का कोई लुत्फ चेहरे से झलकता नजर नहीं आता। बांसुरी बजाते नौजवान, रक्स करते फकीर, गीत गाते भिखारी, सब धीरे धीरे गायब हो गए। इंसान के साथ हो क्या रहा है? इंसान गीत भूल रहा है, रक्स भूल चुका है। कामिल हंसना तो क्या, कामिल रोना तक भूल चुका है। नजर आने वाली मुसीबतों से इंसान हमेशा निमटता आया है। ये लाखों साल तक जंगलों, बर्फों, दरिंदों, गर्म सहराओं का सामना करता रहा है और बड़ा सख्त जान साबित हुआ है। कितनी ही अनवा स्पीशीज मिट गई, मगर ये बच के सर्वाइवल की इस रेस को दौड़ के यहाँ तक आ गया है। मगर अब जो इस पर मुसीबत है वो बड़ी अजीब है, क्योंकि अब इसके दुख, इसका दर्द नादीदा है, बाहर नहीं अंदर है। वो दर्द जो ये खुद ही पैदा कर रहा है, वो दुख, वो मायूसी कि जो इसके अंदर मौजूद दिमाग ही पैदा करे जा रहा है। याद रखना, नजर आने वाले कांटों से हर कोई बच जाता है, मगर वो कांटे जो नजर ना आते हों उससे कोई कोई ही बच पाता है। मैं इन ना नजर आने वालों से बच जाने वाले को सूफी कहता हूं। किताबें कहती हैं कि जब ईसा को सलीब पर लटकाने जा रहे थे तो उनकी सलीब उनसे ही उठवाई गई थी। आज हर इंसान की हालत वही है। हर शख्स अपनी सलीब उठाए घूम रहा है, अपनी जहन्नम दिमाग की शक्ल में खुद भड़काए जा रहा है। गौर से बैठकर देखो जरा अपने दुखों को, मसलों को, मायूसियों को। ये सारे तुम्हारे अपने ही दिमाग के तराशे हैं, तुमने ही इन्हें तख्लीक किया है। ये जिंदगी के उतारे गम नहीं, तुम्हारी अपनी अना की तख्लीक है। सब कुछ खुद बनाते हो, फिर उम्र भर उनको उठाए फिरते हो और आखिर में अपनी ही हाथ में उठाई रस्सी से खुद को फांसी लगा लेते हो। ये वाकया किसी एक आध बंदे के साथ हो रहा होता तो माना जा सकता था कि बंदे की गलती है, उस बंदे के साथ मसला है, मगर यूं महसूस होता है कि हर बंदा ही इस खुद अजियती की मश्क में आज एक्सपर्ट हो चला है। और ये अगर पूरी नौ इंसानी के साथ हो रहा है तो आज की साइंस, फलसफे, मजहब, सूफी का सबसे बड़ा सवाल यही होना चाहिए। इंसान इतना उदास, इतना मायूस कभी नहीं था जितना आज है। यकीन मानो ये उड़ते परिंदे तुम्हें देखकर सोचते होंगे कि हाय आदमी कितना भटक गया, ये तुम पर तरस खा रहे होंगे। अगर वो बात कर पाते तो यकीन मानो पौधे, फूल तुम्हारी हालत पर बातें करते। चांद सितारों से लेकर सड़क किनारे पड़ी कंकरियों तक हर चीज खुश है सिवाय इंसान के। इंसानों की आबादी बढ़कर इतनी ज्यादा हो गई है, मगर इसकी तन्हाई, इसका पागलपन कम होना तो क्या खतरनाक हद तक बढ़ गया है। इंसान के पागलपन की दो साफ शक्लें सामने हैं। एक वो जो माशरे के साथ चलने की कोशिश में पागल हो रहे हैं, ज्यादा तादाद इन्हीं की है। वो पागल माशरे के पागलपन को मैच करने में दीवाने हो रहे हैं। दूसरे वो हैं जिनका पागलपन मुआशरे से उन्हें काट देता है। ये थोड़ी तादाद में है, मगर इनका हम इंतज़ाम करने में बड़े चुस्त हैं। इनके लिए बाकायदा पागल खाने बनवाए जाते हैं। मगर वो जहां पागलपन नंगा नाच नाच रहा है, यानी माशरा, उसे तुम बचा रहे हो, उसके मुताबिक खुद को ढाल ढाल कर उसको ताकत दे रहे हैं। मगर अब माशरे ऐसा इज्तमाई पागल खाना बनते जा रहे हैं कि जिंदगी को एडजस्ट करना मुश्किल होगा। इस वक्त अमलन दो किस्म के पागल खाने हैं, एक दीवारें बनाकर मुख्तसर किए गए पागल खाने और दूसरे बिना दीवार के पागल खाने, तुम्हारे माशरे। किसी भी इंसान के अंदर झांक सकने की अगर तुम में सलाहियत होती तो ये पागलपन आसानी से तुम्हें नजर आ जाता। हर इंसान ही मुश्किल और परेशान जिंदगी जीने पर मजबूर है। यूं नहीं कि इंसान मुस्कुरा नहीं रहा, बहुत बार दिन में तुम हंसते भी हो, मगर गौर से देखना इन मुस्कुराहटों को, कहीं ये आंसू छुपाने की कोशिश तो नहीं है।
हाँ, इंसान गीत भी गाता मिल रहा है, मगर साफ लगता है कि ये गीत अंदरूनी सकूत का इजहार कम और अंदर की चीखों पुकार को दबाने की कोशिश ज्यादा है। यकीन नहीं आता तो आज की नौजवान नस्ल जिस तरह के म्यूजिक कंसर्ट सुनने जाती है, उनको देख लीजिएगा। रक्स भी देखने को मिल जाता है टीवी मोबाइल की स्क्रीनों पर, मगर ये रूह का वजदानी एहसास कम और बेहंगम होने का एहसास ज्यादा देता है। आज हर इंसान गौर से अगर अपने अंदर झांक ले, यकीन मानो उसे खुद पर तरस आ जाएगा, मगर खुद पर गौर करने, खुद अपने साथ बैठने को ही कोई तैयार नहीं। मैं कहता हूं कि खुद के लिए तरस, खुद के लिए हमदर्दी ही जाग जाए तो इंसान वापस ट्रैक पर आना शुरू हो सकता है। जब तक तुम्हारे अंदर तुम्हारे लिए ही तरस नहीं, हमदर्दी, प्यार नहीं जागता, तुम कभी दूसरे पर हकीकी तरस, हकीकी हमदर्दी, हकीकी प्यार लुटा ही नहीं सकते। एक चीज से तुम आगाह ही नहीं हो, दूसरे को दोगे कैसे? एक चीज तुम्हारी है ही नहीं, बांटोगे कैसे? तुम जो तरस दिखाते हो, जो झूठी हमदर्दियां दिखाते हो, प्यार के जो झूठे दावे वादे भी करते हो, वो भी धोखे के सिवा कुछ नहीं। तुम्हारा ये तरस, ये हमदर्दी, ये प्यार बस इसलिए है कि जो तुम्हारे अंदर बेहिसी, नफरत और लालचें भर गई हैं, उस पर मलम्माकारी कर सको। जैसे दीवारें बेढंगी, वीरान और भद्दी हो जाती हैं और तुम उन पर रंगीन रंग करके या वॉलपेपर चढ़ाकर उनको कुछ और दिखाने लगते हो। जब तक तुम अपने दुख को नहीं देखते, इस पर गौर नहीं करते, इसको नहीं जानते, इसको नहीं समझते, तुम किसी का भी दुख नहीं समझ सकते, ना कम कर सकते। हकीकी हमदर्दी, हकीकी मोहब्बत तब जागेगी जब खुद से हमदर्दी कर सकोगे, जब खुद से प्यार कर सकोगे। लोगों का दुख देखने और उनका मदावा बनने का कोई चारा ही नहीं जब तक तुम अपने दुख को देखने वाले नहीं हो जाते। गौर नहीं करते अपने घरों पर, तुम अपने घर वालों के लिए दवा बनना चाहते हो, आखिर में पता लगता है कि उनके लिए दर्द बन गए हो। कैसे जानोगे दूसरों का दर्द जब अपना ही नहीं जान सके? तुम किसी पर रहम करने के काबिल नहीं रहे क्योंकि खुद पर अभी रहम करना जो नहीं सीखा। तुम दूसरों को प्यार देने के काबिल नहीं हो क्योंकि खुद को ही प्यार करना भी तुमने नहीं सीखा है। दूसरों की हालत को समझोगे क्या, बेहतर करोगे कैसे जब तुमने अभी अपनी हालत को ही नहीं समझा? पता है तुम खुद को देखने से, खुद को जानने से, अपने साथ बैठने से क्यों डरते हो? क्योंकि तुम्हें पता है कि जैसे तुम हो ऐसे होने को तुमने देख लिया तो जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। अंदर का अंधेरा नजर आ गया तो रोशनी का रहा सहा भरम भी टूट जाएगा। मेकअप उतर गया तो और डरावनापन जिंदगी में दर आएगा। तुम अपने दुख की सलीब को लाख सोने का बना लो, जवाहर और जेवरात से सजा लो, मगर सलीब तो सलीब ही रहेगी। तुम अपनी सलीब पर रंग बरंगे चोले पहन लो, दुनिया के महंगे तरीन परफ्यूम इन पर छिड़क लो, सलीब सलीब ही रहेगी। तुम्हारी दुनिया हजार रंगों की इजादों, दरियाफ्तों से भर गई है। तुमने फांसी की रस्सी को सजा लिया है, मगर तुम्हारे बातिन में कोई मकाम है जो जानता है कि फांसी की रस्सी फिर भी फांसी की रस्सी ही है, चाहे जितनी भी सजी हो। ये शानदार घर, ये गाड़ियाँ, ये सहूलतें, ये अशियाए तायुश, ये सब तुम्हारी कशीदाकारियाँ हैं जो जिंदगी के भद्देपन को खूबसूरती में ढालने के लिए तुम कर रहे हो। तुम इतने अरसे से खुद को धोखा दे रहे हो कि अब धोखा भी धोखा नहीं लगता। तुमने हजार तफरीहें निकालनी, हजार मसरूफियतें तराशनी, मगर ये अंदर का खालीपन कभी तुम्हें छोड़कर जाता नजर नहीं आ रहा। इंसान जूं जूं नाम निहाद मुहज्जिब होता जा रहा है, अपने इस अजली दुख को छुपाने की उसकी कोशिशें भी बढ़ती जा रही हैं। वो दुख को समझने पर तैयार नहीं, जख्म को भरने की कोशिश में नहीं है, बस नई पट्टियां खोज रहा है, खूबसूरत पट्टियां तराश रहा है कि जख्म जख्म ना लगे। मगर जख्म जब तक भरता नहीं, कितनी भी खूबसूरत पट्टी हो, दर्द छुपा थोड़ी लेगी। तुम एंटरटेनमेंट के तरीकों को देखो तो सही, कैसे कैसे तरीके खोज लिए हैं तुमने।